وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر بكم من دار الأوسط المحمدية وقودا توجه إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعل سيره مسحورا وبلفيه محمودا وأيتب عملا بعمل مقبولا وتوجهي من توجهات الخالصات والصلات الموصولا. اللهم يا من إلى التوجه والآمل بدعه صابرا وعلى باب عزته ترد الرحال والأشياء والبيوضات والغامرة نتوجه إليه نشكر وسيلته سيد المرسلين نبيك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وعامرتك الشاملة الذي الأكبر المرغوب لك المخصص بالشرف الأخر في كل موطن من مواطن القرب ومصر قاسم ذلك في عمد وساكن وشكر الشهادة لهدي بدايتك سيد الكونين وشرف الثقلين الأمن المحبوب الخالص المخصوص من كان جل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى غدرة اقترابه من أحبابه. اللهم نقدم إليك جهاد النبي الكريم نتوسل إليك بشراب مكان العظيم أن تلهضنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وترزقنا بجميع أطوارنا وتقربتنا بجميع رعايتك وسير وكايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا تحركنا في منيتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعبدك من الحافظين. اللهم إننا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا الجميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ومجامع من الدين وتوجهنا به إليك المستسبين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان سائلا بما سأل والمؤمنا بما أمل وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وصرا وواله وظاهرا وهم بركات وشريك وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وجبرية الدين قوي بجامع أطهر بن شورى ومن الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وصورا وشف لهم قربة المكروبين وكديد المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين واشربت على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسد العدل بولد الحق في جميع النواهي الأمطار ويجبر بذابد من عندك ونسرين على المعاندين من الفقين والكفار واجعلنا يا رب الحس الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحس الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحس الحسين من جميع البلايا ومن الحس المكين من الذنوب والخطايا وادنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك الكريمين وإذا توفيتنا بترى المسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang kita muliakan dan yang kita cintai para habaib, wabil khusus Al-Habib Ali binti Attar Al-Muhtar
kita hormati para alim ulama, yang kita hormati para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang berbahagia. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita sama-sama kembali bisa berhadir di Raudhatul min Riyadil Jannah, di kebun daripada kebun-kebun surga Allah, yaitu halaqatul zikri, tempat berkumpul mengenal. Dan untuk malam ini alhamdulillah kita mendapatkan keberkahan yang jauh lebih daripada yang dahulu, yaitu dengan berhadirnya salah satu daripada cucu daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kehadiran beliau adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kehadiran beliau pasti membawakan keberkahan yang besar bagi kita semua maupun kampung kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, menceritakan tentang perkataan daripada Nabi Allah Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku, ujar Nabi Isa di dalam Al-Qur'an yang diceritakan oleh Allah menjadikan diriku menjadi berkat di mana umat berada. Di dalam kaidah usul fikih, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya ketika Nabi Isa alaihissalam menyatakan dimanapun beliau berada maka tempat itu menjadi berkah, maka sebenarnya bukan hanya Nabi Isa yang dimaksud, tetapi seluruh para nabi. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyatakan ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israil. Ulama-ulama umatku adalah seperti para nabinya Bani Israil. Artinya dimanapun tempat yang di situ ada ulama daripada umatnya Rasulullah SAW, maka tempat itu mengandung berkah. Apalagi kalau yang ada di situ adalah darah daging daripada Nabi kita Muhammad SAW, tentunya lebih afdal, lebih mulia daripada kehadiran seorang ulama tadi. Dan kita semuanya ketika memandang para habaib, sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita Syekhuna Maulana Syekhul, bahwasanya al-walad sirrul abi, anak itu adalah rahasia daripada bapaknya. Liman lahu hijabun, bagi orang yang masih terbimbing. Artinya ketika seseorang itu masih terbimbing, maka anak itu adalah rahasia daripada abahnya. Tapi beliau melanjutkan kata-kata beliau, wal walad wal abu liman la lahu hijab. Anak itu adalah abahnya itu sendiri bagi orang yang sudah terbuka hijab. Mudah-mudahan kita semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hijab sehingga kita bisa memandang anak-anak daripada Rasulullah SAW sebagai wasilah kita memandang kepada Rasulullah SAW. Sedikit mengutip daripada ungkapan Datu Kalapayan, bil makna siapa yang hendak melihat haruan wujud sedikit, maka pandanglah anak rusuk, karena anak rusuk itu ia haruan juga wujud sedikit. Mudah-mudahan kita semuanya diberi paham oleh Allah SWT. Dan malam ini mungkin
kita semuanya meminta keberkahan Sidin, kita minta tausiah daripada Sidin, minta nasihat kepada Sidin. Semoga dengan berkat kehadiran Sidin, nasihat Sidin, tausiah Sidin, kita semuanya selalu mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulullah. Dan untuk itu ulun minta ampun, minta maaf, minta halal kepada semuanya, mungkin khusus kepada Habib apabila ada salah di dalam kata-kata. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada beliau untuk memberikan pencerahan kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ghina'il fahri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fi dunya wal akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan para alim ulama, para ustaz ustazah, wabil khusus Guru Muhammad Akil, dan kepada segenap para tuan guru yang lain yang berhadir di sini, yang mohon maaf tidak bisa saya sampaikan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta ulun pada biar. Ya Pak, insyaallah kita doakan para ulama kita, para tuan guru kita, para habib kita panjang umur, fi taatillah wa rasulillah. Insyaallah diberikan barakah umur, dikabulkan hajatnya wal akhirah, dan istiqomah agar selalu meninggi tanpa jalan dan ridho Allah dan bertemu kepada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap para panitia daripada acara majelis lanjut peringatan daripada Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua yang berhadir, yang mengikut andil, baik dari yang menyumbangkan tenaga, doa, daya, terlebih juga materi, mudah-mudahan tidak dihitung sia-sia sama Allah, melainkan dihitung pahala dan diberikan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada segenap para aparatur desa, Bapak Bakal, Bapak jajarannya yang berhadir mungkin di sini, mohon maaf nggak bisa disampaikan namanya, Pak, berkenalan yang insya Allah kita doakan para pemimpin kita, para wakil rakyat kita, mudah-mudahan diberikan amanah menjalankan tanggung jawabnya supaya menjadikan kampung kita Husaini Berjaya Ulama ini menjadi baldatun thayyibatun mardun ghafur. Dan kepada segenap para jamaah yang berhadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah patutlah kita kiranya panjatkan kehadiran Allah Jalla Jalaluhu, bahwasanya kita masih bisa berhadir di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini dalam sehat walafiat. Dan sama-sama kita mengangkat tangan, kita mengharapkan bahwasanya tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala keinginan kita, urusan kita dimudahkan oleh Allah, serta diberikannya kita umur yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kearibahan daripada baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan afdhalus salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini belum bisa berhadir di tempat ini. Mungkin yang belum kenal, kenalan dulu, Ali Zainal Abidin bin Ja'far Al-Mukhtar dari Probolinggo, Jawa Timur. Dan alhamdulillah bisa berhadir di tempat ini. Qadarullah, Allah menakdirkan kita berjumpa. Fa insyaallah pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi akan bersama terus sampai yaumil qiyamah. Bahkan dikatakan, Pak, silaturahim dan silatul, orang yang suka bersilaturahmi ini dipanjangkan umurnya dan diberikan umur yang barokah, baik yang dielangi ataupun yang berelang, sama-sama dipanjangkan umur. Makanya kita harus rajin-rajin dan suka
bersilaturahmi. Pada kesempatan kali ini mungkin ulun sedikit membahas lebih dalam peringatan oleh Nabi Muhammad SAW tentang masalah tariqul jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua insya Allah sudah tahu kuncinya surga ialah kalimat tauhid la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi orang yang bisa masuk surga itu adalah orang yang punya kunci. Yang tidak punya kunci tidak mungkin masuk surga. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau tahu ibunya tidak mau masuk Islam, didoakan mati-matian, dimintakan kepada Allah dan Rasulnya supaya mau dikasih hidayah, supaya diberi hidayah sehingga bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar tahu tidak mungkin ibunya masuk ke dalam surga kalau tidak punya kunci. Ibunya sangat bapak, ibunya orang yang mulia, tidak mungkin masuk surga kalau tidak ada kunci. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ketika tahu bahwasanya ibunya ini tidak mau masuk surga, dimintakan terus doa sama Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Abu Hurairah tahu jika tidak punya kunci tidak mungkin masuk ke dalam surganya Allah. Makanya dia tidak usah bingung kalau ada orang bangun masjid tapi dia tidak beriman kepada Allah, la yadkhulul jannah, tidak mungkin masuk surga. Justru lebih mulia pihak-pihak berataan yang sudah beriman terdahulu kepada Allah dan Rasulnya, walaupun belum ditakdirkan bisa membangun masjid, tapi dia bisa memuliakan masjid. Itu lebih afdal. Makanya kita ini alhamdulillah kita ini sudah dilahirkan dalam keadaan Islam, keadaan beriman. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Bahkan itu keutamaan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Biar menukar dimanapun nanti kalau masalah keimanan. Makanya apa? Diibaratkan kunci surga ini Pak ibaratnya tiket pesawat terbang. Pian nukar tiket pesawat Garuda yang mahal, yang larang sekalipun, tetap pian harus berjalan menuju Samsudin, menuju Banjarbaru, menuju Uli. Karena tidak mungkin ada kisahnya walaupun pian nukar tiket yang mahal, nanti pesawat Garuda jemput kepada pian ke Jakarta, tidak mungkin. Tetap pian berjalan ke bandara karena di sana tempatnya pesawat Garuda. Sama halnya dengan kita sudah punya kunci surga tapi tidak tahu jalan menuju surga, maka percuma Pak, gak akan ada gunanya. Maka jalan ke surga yang pertama adalah sholawatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan, man nasiya sholata alaiya khati'at liqal jannah. Barang siapa orang yang lupa bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka jalannya menuju surga salah. Jalannya menuju surga salah. Lalu para ulama membahas tentang masalah ini. Kalau bicara soal lupa, mungkin dari kita yang hadir di sini banyak yang lupa. Mungkin dalam hari-hari kita belum tentu kita baca sholawat. Akan tetapi ulama menegaskan bahwasanya pengertian dari hadis ini adalah yang dikatakan lupa adalah ketika disebutkan nama Nabi, dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan nama Nabi, kadang ada orang yang tidak mau menjawab sholawat. Tidak mau sudah mati. Berarti orang itu adalah orang yang lupa pentingnya sholawat. Orang itu adalah orang yang dikatakan salah jalur menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya apa? Kalau kita ini tidak sampai sholawat kepada Rasulullah ketika nama Rasulullah sebutkan, itu kita ini adalah orang yang tersesat. Kita mau berangkat ke Banjarbaru, sudah nukar tiket pesawat, mau berangkat ke Banjarbaru, datangnya nyasar ke arah Muntai. Walaupun jauh tidak mungkin sampai. Makanya ada hikmah. Kenapa kita disuruh membaca sholawat ketika nama Nabi disebutkan? Hikmahnya adalah karena tidak mungkin orang mengucap sholawat ketika nama Nabi disebutkan kecuali ada getaran mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ada getaran cinta. Tidak gampang loh. Orang sebutkan nama Nabi. Nama Nabi yang disebutkan banyak, kan orang ini tidak mungkin mau menjawab. Tahu dia dengar tapi tidak menjawab. Kenapa? Gak ada getaran cinta kepada Nabi. Menjelaskan soal cinta kan biar gak susah ya. Pertanyaan dulu. Pian pernah jatuh cinta Pak? Bingung. Pernah jatuh cinta Pak? Bu pernah jatuh cinta Bu? Nyaman apa ada?
Dulu ada kisah dari Abu Nawas. Abu Nawas ini kan kalau di Indonesia terkenal tokoh yang cerdik, yang bijak. Walaupun ya Allah alam sebagian orang sastra Arab mengatakan dia ini Allah alam katanya ada sedikit fasik, tapi kita tidak membahas itu. Kita mengambil hikmah daripada ceritanya Abu Nawas. Dulu ada seorang anak raja, pangeran namanya. Pangeran ini ketika pulang dari luar jalan-jalan keluar kerajaan, pulang-pulang tahu-tahu sakit. Dibawa berobat, dibawa ke apotek manapun tidak sembuh-sembuh. Disuntik oleh jarum yang biasa sampai jarumnya sebesar baikon. Disuntik tetap tidak mempan. Dibawa ke orang ahli pengobatan, ke dokter-dokter yang ahli, tetap tidak bisa. Akhirnya raja menyerah, sudah angkat tangan. Subhanallah, ada salah satu pengawal mengatakan, wahai raja, kenapa dia tidak manggil Abu Nawas? Sidin itu terkenal orang cerdik, Sidin terkenal orang bijak. Barangkali nemu jalan keluar buat kesembuhan si pangeran. Oke, panggil aja Abu Nawas. Akhirnya tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di kerajaan. Dikisahkan sama raja. Abu Nawas, ulun minta tolong sudah sama pian. Pian yang ulun serahkan tugas gimana nyembuhkan anak ulun. Anak ulun ini pulang-pulang keluar dari kerajaan, pulang-pulangnya total dari nggak jelas. Sudah ulun obatkan, sudah ulun ajak ke berobat kemanapun, disuntik oleh jarum kecil sampai yang jarumnya besarnya kayak baikon, tetap tidak sembuh. Ulun serahkan sama pian sudah. Hanya kata Abu Nawas, anaknya masih bujang atau udah nikah? Oh masih bujang. Oh ya sudah. Ulun mau bertakun, ada yang hafal nggak nama-nama daerah di kerajaan sini? Salah satu pengawal angkat tangan. Saya hafal Abu Nawas. Oke, sebutkan lagi. Jadi Abu Nawas ini Pak pergi ke jantungnya si pangeran, telinganya ditempel. Ayo sebutkan. Sukajaya, Sukatani, Sukamakmur, Sukakaya. Getar hatinya pangeran. Kata si Abu Nawas, penyakitnya dari Sukakaya, di desa Sukakaya. Akhirnya katanya si Abu Nawas, kamu hafal enggak nama-nama wanita-wanita yang bisa dinikahi di daerah desa Sukakaya? Oh ya saya hafal, saya ada namanya. Dia kan anggota capil, anggota pencatatan sipil, jadi hafal data. Ini syaratnya Pak yang dimintai sama Abu Nawas adalah gadis yang bisa dinikahi, gak terlalu muda, dalam arti terlalu kanak-kanak, juga gak terlalu tua. Yang penting juga bukan istrinya orang hakim. Kadang di akhir zaman saya sering dapat pertanyaan Pak, Habib, gimana hukumnya mencintai suami orang? Kalau ulul Pak, ini kan bahasa kita sama-sama laki-laki Pak, yang mudah-mudahan bisa halal lagi. Kembali lagi pada cerita tadi, akhirnya disebutkan Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, sampai namanya ke sini Mukrimah. Geder lagi hatinya si pangeran tadi. Mohon maaf kalau ada yang namanya sama gitu. Ketika nama Siti Mukrimah disebutkan, bergetar hatinya. Akhirnya kata si Abu Nawas, wahai raja, aku sudah menemukan obatnya. Apa obatnya? Ini lihat. Si Abu Nawas pergi ke telinganya pangeran, dibisiki. Kamu pangeran, ayo bangun. Kamu mandi-mandi, siap-siap kita berangkat ke desa Sukakaya, kita ngelamar Siti Mukrimah. Langsung bangun, langsung sembuh. Ternyata si pangeran ini Pak kena penyakit bukan malaria, malaria. Langsung sembuh. Itu sama halnya seperti kita. Kenapa demikian? Hikmahnya apa daripada cerita tersebut? Ketika nama orang yang kita cinta disebutkan, pasti ada getaran hati. Sebagaimana ketika nama Nabi disebutkan, pasti ada getaran hati sehingga kita mengucapkan shalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Memang dasarnya Bu, orang-orang ini Bu, kita tidak lakian, tidak binian sama. Orang bisa cinta itu penyebabnya karena tiga. Asbabul mahabbah salah satu. Yang pertama adalah al-jamal, keindahan. Yang kedua adalah al-kamal, daripada kesempurnaan sifat, karakter, watak. Dan yang ketiga adalah an-nawal jasa, daripada orang tersebut. Dan alhamdulillah Allah menciptakan Rasulullah dalam keadaan semudah mungkin untuk dicintai. Al-jamal, keindahan, sampai datang dengan keindahan fisiknya Nabi. Bahkan keindahan wajah Nabi bisa merubah keimanan seseorang. Walaupun
zaman dulu banyak yang melihat wajah Nabi tapi tidak berubah imannya. Akan tetapi untuk sebagian orang melihat wajah Nabi bisa berubah keimanannya. Makanya di dalam kitab Al-Qirtas dikatakan inna lillahi abdan man nazara ilaihim sa'ida sa'adatan la yashku ba'daha abadan. Allah memiliki hamba pilihan yang dimana ketika kita melihat hamba tersebut walaupun hanya satu kali, maka yang awalnya dia adalah orang yang syaki, orang yang celaka, Allah rubah dia menjadi orang yang beruntung selama-lamanya berkat memandang. Lalu bagaimana kita pandang adalah wajah Nabi Muhammad SAW. Keberkahan yang luar biasa jika kita pandang dalam ketakziman yang luar biasa. Keindahan wajah Nabi ini bisa membuat iman seseorang. Dulu ada ceritanya seorang penyair. Jadi di zaman Rasulullah SAW, alat pencitraan ini, tahu ya alat pencitraan? Kalau sekarang kan sosial media, TV. Jadi kalau kita ini walaupun orang zalim, orang jahat, cuma kalau kita punya alat pencitraan kelihatannya baik banget. Kita bagi-bagi santunan gitu dulu. Kalau orang lihatnya kita orang baik kan gitu. Itu alat mediator pencitraan zaman bahari itu adalah para penyair. Jadi jika ada orang yang jelek, walaupun dia jelek sekalipun, tapi dia dipuji dengan syair yang indah, dia terlihat bunga semangat. Akhirnya apa? Para kaum kafir Quraisy ini sudah mulai gemetaran melihat dakwahnya Nabi yang sudah mulai meluas. Akhirnya berencana mengambil seorang penyair di luar daripada kota Mekah. Akhirnya sampainya di suatu kota dapat daripada seorang penyair yang sangat handal. Kata orang-orang Quraisy mengatakan, kamu penyair, saya perintahkan kamu, saya minta bantuan kamu untuk menghinakan Nabi di tempat saya. Oh tidak apa-apa, saya sanggup. Wanimiro, ada uang, saya ada kerjaan, siap. Kamu beri berapa, saya bakal lakukan. Katanya si orang-orang Quraisy, saya kamu gaji 2 kali lipat kalau bisa menghinakan daripada Nabi Muhammad SAW. Katanya si penyair, oke siap, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus saya lihat dulu. Bingung orang-orang Quraisy. Jangan usah dilihat sudah. Kamu ciptakan aja syair-syair hinaan. Tidak bisa, saya harus lihat dulu. Kalau sudah dilihat, baru saya bisa melihat kekurangan fisiknya. Ini saya ciptakan syair-syair hinaan untuk dia. Ini wis apa-apa, lihat dari jauh tadi. Akhirnya sampai di kota Mekah, menunggu daripada Rasulullah lewat. Ada orang lewat, itu Rasulullah kan. Hanya ada orang lewat lagi. Itu kan rombongan itu ada Nabi Muhammad, tidak ada. Akhirnya terakhir ketika Nabi Muhammad lewat sendirian, melewati daripada penyair dan orang Quraisy tadi sampai melewati mereka sampai jauh Nabi Muhammad tidak kelihatan, syairnya tidak kuat. Si penyairnya belum kuat, tertegun. Katanya si orang Quraisy, mana syair hinaan kamu? Katanya mau dihina, katanya mau dibuat syair hinaan. Katanya si penyair, mohon maaf, perjanjian kita batal. Maksudnya justru dijawab dengan syair yang indah. Lamma ra'aitu an warahu satahan wa dhaqtu min khifatil kahfi ala basari khufan ala basari min husni suratihi falastu anzuru illa ala qadari. Ketika aku menyaksikan, yang aku saksikan cahaya yang menjulang tinggi ke langit, sampai-sampai aku meletakkan telapak tanganku menutupi mataku karena aku takut mataku sino akan keindahannya. Falastu anzuru illa ala qadari, dan aku tidak bisa melihatnya hanya dengan sedikit saja. Berubah, keimanannya berubah kepada Allah dan Rasulnya berkat memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya sekarang Pak, sudah punya cita-cita tidak melihat wajahnya Nabi? Sudah? Mau gurih, ini sudah ada nggak cita-cita melihat wajah Nabi? Paling kalau ikan kanak ini cita-citanya pengen ketemu artis gitu. Ibu-ibunya ingin ketemu artis juga Bu. Kita belum mungkin, kadang tidak ada keinginan untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Kita sering melihat di kawan-kawan kita taruh sosial media foto pemandangan, foto berangkat jalan-jalan, wisata kemana, wisata ke luar negeri kan, wisata ke Jakarta, wisata ke Bali kan. Kita ingin berangkat ke sana. Kenapa? Indah, bagus. Sifatnya manusia, suka dan keindahan. Akan tapi bisa berangkat itu yang sugih, yang bisa duit baru bisa berangkat. Akan tetapi yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW, gak kaya, gak miskin, yang pantas yang bisa melihat. Yang pantas yang bisa melihat. Lalu
Lalu sudahkah kita ini jadikan untuk memantaskan diri untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah, jangan sampai kita meninggal dunia tidak pernah ada niatan, tidak ada pernah keinginan, bahkan niat memantaskan diri untuk memandang daripada wajah Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, syarat orang bisa mencintai ini adalah kesempurnaan sifat. Rasulullah sudah sempurna luar biasa, akhlaknya sempurna, kepemimpinannya sempurna. Pokoknya Rasulullah pantas sudah jadi uswatun hasanah, dia pantas. Jadi ahli ekonomi bisa, jadi ahli perang bisa. Jadi jangan dikira Nabi cuma ngajarin sholat, Pak. Nabi ini ngajarin semua. Dulu para kaum muhajirin dan ansor ini totalnya 950 orang, laki-laki, binian, kekanakan ataupun yang tua kurang lebih 950 orang. Dan maaf keadaan pada zaman itu memang rata-rata dari kaum muslim ini adalah orang-orang yang sakit ekonominya. Hanya Rasulullah menyarankan untuk berdagang. Hanya Rasulullah ketika sampai di Madinah menyarankan untuk berdagang. Ternyata pasar di Madinah ini dikuasai sama orang Yahudi. Survei Rasulullah satu-satu, survei pasar 1, pasar 2, pasar 3. Kata Nabi apa? Sudah tidak bisa. Ini pasar terlalu banyak monopoli, terlalu banyak hibahnya. Mending kita buat pasar sendiri. Kamu Sayyidina Abu Bakar pergi ke Bahrain, ambil barang, pulang. Kamu sahabat yang lain pergi ke Basra. Kamu yang bisa berkebun, semua diutus sama semua sehingga terbentuklah pasar daripada kaum muslim. Sudah jadi pasar, nggak lama orang-orang Yahudi belanjanya ke pasarnya orang muslim. Berhasil. Kenapa demikian? Karena Rasulullah yang atur. Rasulullah yang atur perekonomian. Berhasil. Bahkan hampir 90% pada zaman itu orang-orang muslimnya dalam keadaan yang mampu, dalam keadaan ekonomi yang mapan. Akan tetapi Rasulullah tidak mau kaya. Rasulullah tidak kaya. Kenapa? Siddiq bukan tidak bisa kaya, nggak mau kaya. Agar apa? Agar kita umat Nabi Muhammad, maaf yang keadaannya sakit, supaya kita punya contoh. Contohnya adalah Nabi Muhammad sendiri. Makanya beliau tidak mau